Good morning, dear students. A warm welcome all of you. Today we are discussing about the first chapter of 10th standard. The title of the chapter is Revolutions that Influenced the World. ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ. The most interesting thing is that each revolution influenced the other revolutions. This chapter includes mainly 5 revolutions. They are American War of Independence, French Revolution, Russian Revolution, Latin American Revolution, and the last one is Chinese Revolution. The first revolution we are going to learn is American War of Independence. First we are discussing about the circumstances that led to the agitation. On 16th century onwards, Europeans began to migrate North America. Their major aim was to exploit the maximum resources of North America. On 18th century, England established 13 colonies in the eastern coast of North America. We already seen that the 13 colonies in North America, the 13 colonies are New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, New York, Pennsylvania, North Carolina, South Carolina, and Georgia. Then many thinkers influenced the American War of Independence. The thinkers are John Locke, Thomas Paine, James Otis, etc. Then John Locke said that everyone has some fundamental rights. No government has the right to suspend them. ജോൺ ലോക്ക് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ എവരി ഹാസ് സം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്, എല്ലാവർക്കും ചില അവകാശങ്ങൾ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്, മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട്. നോ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സസ്പെൻഡ് ദം, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അനദർ തിങ്കർ ഈസ് തോമസ് പെയിൻ. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് അബ്സേർഡ് ഇൻ സപ്പോർട്ടിങ് എ കോണ്ടിനെൻറ്റ് be perpetually governed by a foreign power. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കയെ ഒരുപാട് കാലം കീഴടക്കി കഴിയാം എന്നുള്ളത് ആരുടെയും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് തോമസ് പെയിൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം ദ യൂറോപ്യൻസ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് 13 കോളനീസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം എ ഫേമസ് സ്ലോഗൻ thundered along the different parts of North America. The slogan is no taxation without representation. No taxation without representation means പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല. ഈ ഒരു സ്ലോഗൻ അതായിരുന്നു നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ അക്കാലത്ത് മുഴങ്ങിക്കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ദ പീപ്പിൾ ഡിമാൻഡ് ത്രൂ ദിസ് സ്ലോഗൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ദേ വാണ്ടഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദേ വാണ്ടഡ് ഫ്രീ ട്രേഡ്. അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ട്രേഡ് വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ലോഗനിലൂടെ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദെൻ ദിസ് സ്ലോഗൻ ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ജെയിംസ് ഓട്ടിസ്. James Otis said this slogan. Then next we are going to discuss about the causes of American War of Independence. The main causes of the American War of Independence were the British treated the American colonies as the centers for collecting raw materials. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കൻ കോളനീസിനെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ആസ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ കളക്ടിങ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻറ്ററായിട്ടാണ്. ദെൻ ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ പോളിസി കോൾഡ് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോസ്. അവരവിടെ ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു, അതറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോസ്. വാട്ട് ഈസ് മെർക്കൻ്റലിസം? Mercantilism means the policy implemented by the British merchants with the help of their motherland in the American colonies is known as mercantilism. ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മദർലാൻഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ, മീൻസ് മദർലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ മെർക്കൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു?
the American colonies as centers for collecting raw materials for their industry and as market for selling their products. Next one, we already said that they wanted representation in government. അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രാതിനിധ്യം വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then they implemented the policy mercantilism. Then the mercantilism includes mainly 5 policies. They are: the goods to and from the colonies must be carried only in British ships or ships built in the British colonies. അപ്പോൾ മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് ലോസ് അവർ കോളനികളിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ അവരെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലാദ്യത്തത് ദ ഗുഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ കോളനീസ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരിഡ് ഓൺലി ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്സ് ഓർ ഷിപ്സ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ദി ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പിലെ മാത്രമേ കോളനികളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാവൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിയമം. ദെൻ ദ അനദർ വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ കോളനീസ് like sugar, wool, cotton, tobacco, etc. would only be exported to England. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ, വൂൾ, കോട്ടൺ, ടുബാക്കോ തുടങ്ങിയ കോളനികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു മറ്റൊരു നിയമം. ദെൻ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് മസ്റ്റ് ബി അഫിക്സഡ് ഓൺ ഓൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, പാംപ്ലെറ്റ്സ്, ലൈസൻസ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കണം. ഏതിലൊക്കെയാണ്? ഓൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, പാംഫ്ലെറ്റ്സ്, ലൈസൻസ് എക്സെട്ര. എല്ലാ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലും പാംഫ്ലെറ്റ്സിലും എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ colonies must provide food and quarters for the British troops which were maintained in the colonies. അതുപോലെ തന്നെ കോളനീസിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി, ട്രൂപ്സ് മീൻസ് ആർമി, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം തന്നെ കോളനികൾ തന്നെ വേണം ആ ചെലവുകൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു മറ്റൊരു നിയമം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ടീ, ഗ്ലാസ്, പേപ്പർ എക്സെട്ര. കോളനികളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീ, ഗ്ലാസ്, പേപ്പർ എന്നിവയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ദെൻ next we are discussing about the various events related to the American War of Independence. The first one is in 1774 First Continental Congress. First Continental Congress in Philadelphia. All the colonies except Georgia met in Philadelphia. All the colonies met in Philadelphia. They wanted to protest against the England. They wanted to protest against the policies and rules imposed by the British. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ. അപ്പോൾ 1774 അവർ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസീസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോളിസിക്കെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. Then the war between England and colonies. ഇംഗ്ലണ്ടും കോളനികളും തമ്മിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി. Then the another stage is 1775 the Second Continental Congress. Second Continental Congress, George Washington elected as the commander-in-chief of the Continental Army. രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ എന്തായിട്ട് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്, കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആർമിയുടെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. Then in that time Thomas Paine published a pamphlet called Common Sense. ഈ ഒരു സമയത്ത് തോമസ് പെയിൻ ഒരു പാംഫ്ലെറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു കോമൺ സെൻസ്. He declared that it was wise for the Americans to break ties with Britain. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ഈ പാംഫ്ലെറ്റ്സിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ്? ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇംഗ്ലണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പാംഫ്ലെറ്റ്സിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. Then the next important incident in 1776 July 4, the Declaration of Independence. American Continental Congress issued the famous Declaration of Independence. It was in 1776 July 4. അപ്പോൾ 1776 നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. The declaration was prepared by
തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അവരായിരുന്നു തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ദെൻ ഇൻ 1781 ദ വാർ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് കോളനീസ് എൻഡഡ്. അങ്ങനെ 1781 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ദ വാർ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് കോളനീസ് എൻഡഡ്. കോളനീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വാർ എൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ്. According to the Treaty of Paris, England ratified the freedom of 13 colonies. 1783 ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ട് 13 കോളനീസിൻ്റെ ഫ്രീഡം അവർ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ the Constitution Convention held at Philadelphia under the leadership of James Madison framed the American Constitution. അങ്ങനെ പിന്നീട് എന്താണ്, ജെയിംസ് മാഡിസൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തു. ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി USA. അങ്ങനെ USA ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. Then next we are discussing about the influences of American War of Independence or consequences of American War of Independence. The American War of Independence greatly influenced the later history of the world in different ways. They are: American War of Independence gave direction and motivation to the later freedom struggles and revolutions all over the world. American War of Independence പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റവല്യൂഷനെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത്. ദെൻ ഗൈഡഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിപ്പയർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. Then the American War of Independence contributed to the concept of federal system that ensured freedom and authority of states in the Union. അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. This was the consequences or influence of American War of Independence. The next revolution we are going to learn is French Revolution. These are the pictures of the kings who ruled France between 17th and 18th centuries. Then the first picture shows Louis XIV. He claimed that I am the state. God has given absolute power to the king over his subjects and only God has the authority to question him. ലൂയിസ് 14 ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന റൂളറാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം? ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ അബ്സല്യൂട്ട് പവർ ടു ദ കിങ്. രാജാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അധികാരം നൽകുന്നത് ഗോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് രാജാവിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഷോസ് ലൂയിസ് 15. He said that after me the deluge. അദ്ദേഹം എന്താണ്, എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഫ്റ്റർ മീ ദ ഡെല്യൂജ് എന്ന് പറയുന്നത്? എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി എനിക്ക്. അതിനുശേഷം ഫ്രാൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, പ്രളയം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോട്ട് വന്നാലോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആഫ്റ്റർ മീ ദ ഡെല്യൂജ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രാൻസിൽ അത്രയും തന്നെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൂയിസ് 16. And the last one is Mary Antoinette. Mary Antoinette said that if they cannot eat bread, let them eat cake. മേരി ആൻറ്റോയിനറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പോൾ ലൂയി 14, 15 പോലെയൊക്കെ തന്നെ
ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു പിന്നെ റൂളറായിരുന്നു മേരി ആൻ്റോയിനറ്റ്. മേരി ആൻ്റോയിനറ്റിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ റൂളേഴ്സ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, കേക്ക് തിന്നുകൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രെഡ്. അതുപോലും കിട്ടാനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ബ്രെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് തിന്നുകൂടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മേരി ആൻ്റോയിനറ്റ്, അതിലൂടെ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് ഭരണത്തിൽ എത്രമാത്രമാണ് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. Then the next one, this is the picture of the Versailles Palace where French held their rule. Then we are going to discuss about the causes of French Revolution. What was the causes of French Revolution? We already said that the French rulers were led a luxury and extravagant life. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ അവർക്ക് എത്രമാത്രമാണ് ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദേ വർ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ്, അവർ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്. ദെൻ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇനീക്വാളിറ്റീസ്. ഇവർ ഈ തരത്തിലുള്ള ഭരണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. Then the next reason was French society was divided into 3 estates. French society divided into 3 estates: the first estate, second estate and third estate. We already seen that the structure of French society, first estate known as clergy. Clergy means priest, പുരോഹിതന്മാർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഷൻ 3 എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി. ഫസ്റ്റ് estate includes clergy. What was the peculiarities of first estate? They held vast land. Then the second one is collected tax called തിതേ ഫ്രം ഫാമേഴ്സ്. അവർ ഒരുപാട് ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സിൽ നിന്ന് അവരൊരു ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് തിതേ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ദേ എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ്. അവരെല്ലാ ടാക്സിൽ നിന്നും അവർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൺട്രോൾ ഹയർ പൊസിഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഹയർ പൊസിഷൻസ് ഇൻ മിലിറ്ററി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ്. ഈ ക്ലർജി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് അവരെന്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്, അവർ എല്ലാ പൊസിഷൻസും ഹയർ പൊസിഷൻ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് മിലിറ്ററിയിലെ ഹയർ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് കാൾഡ് നൊബിലിറ്റി. ദേ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മിലിറ്ററി സർവീസ്. സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് നൊബിലിറ്റി അഥവാ നമുക്കറിയാം പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു. അവരെങ്ങനെയാണ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മിലിറ്ററി സർവീസ്. ദെൻ കളക്റ്റഡ് വേരിയസ് ടാക്സസ് ഫ്രം ദി ഫാമേഴ്സ്, എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ്, ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർക്കും എന്താണ്, എല്ലാ ടാക്സസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഒരുപാട് ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരുന്നു. കളക്റ്റഡ് വേരിയസ് ടാക്സസ് ഫ്രം ദി ഫാമേഴ്സ്. ഫാമേഴ്സിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സുകളും ഇവർ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്. തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ്. മിഡിൽ ക്ലാസ് മീൻസ് ദെൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രേഡേഴ്സ്, റൈറ്റേഴ്സ്, ലോയേഴ്സ്, ഒഫീഷ്യൽസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ബാങ്കേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാവരും തന്നെയായിരുന്നു ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻസ് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി third estate. Then the peculiarities of third estate, they have no role in the administration. അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു റോളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ് നെയ്മിലി ടെയിലെ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവർ ഒരു ലാൻഡ് ടാക്സ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് ടൈലെ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇവർക്ക് നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ 3 സ്ട്രാറ്റ. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ്
the third estate, then they were in low social status. അവർ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള വിഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. paid taxes to clergy and nobles. They paid taxes to clergy and nobles. അതേപോലെ തന്നെ അവർ ക്ലർജി, നോബിൾസ് ഇവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് വാസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് French society. Then many thinkers influenced the French Revolution. The famous thinkers were Voltaire, Rousseau, Montesquieu. We already said that the American War of Independence, so many thinkers were influenced the American War of Independence. Likewise, many thinkers, Rousseau, Montesquieu, and Voltaire, influenced the French Revolution. Then Voltaire ridiculed the exploitation of the clergy. We already told that the first estate was clergy. Then Voltaire ridiculed the exploitation of the clergy. അപ്പോൾ ആ ക്ലർജിയുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ റെഡിക്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വോൾട്ടയർ. റെഡിക്യൂൾ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിക്കുക. അതായത് അവർ ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വോൾട്ടയർ എന്നുള്ളത്. പ്രൊമോട്ടഡ് റാഷണൽ തിങ്കിങ്, ഇക്വാളിറ്റി, ഹ്യൂമനിസം. അതുപോലെ തന്നെ റാഷണൽ തിങ്കിങ്, ഇക്വാളിറ്റി, ഹ്യൂമനിസം എന്നിവയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ ഷോസ് റൂസോ. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരിവെയർ ഹീ ഈസ് ഇൻ ചെയിൻസ്. റൂസോ പറഞ്ഞ എന്താണ്? മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ, മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനാണ് ജനിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ്? ബട്ട് എവരിവെയർ ഹീ ഈസ് ഇൻ ചെയിൻസ്, എല്ലായിടത്തും അവൻ ചങ്ങലകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ സോവറിൻ, ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമാധികാരം എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. The next picture is Montesquieu. He encouraged democracy and republic. ഡെമോക്രസിയെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും എൻകറേജ് ചെയ്ത ആളാണ്. Then suggested the division of powers. അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്, അധികാരം എല്ലാവർക്കും, ഒരാളിൽ തന്നെ മാത്രം നിന്നാൽ പോരാ, എല്ലാവർക്കും വേണം. ഇങ്ങനെയാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്നിങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു മോണ്ടസ്ക്യൂ. That's all for today. We are going to continue the chapter in the next section. I request you all to prepare a flowchart illustrating the various events that related to the formation of United States of America. Thank you all for listening my class.